अस्तु प्रारम्भं कुर्मः। प्रथमं बी.एस्. मूर्ति महोदय कृपया वाक्यानि पठतु। प्रथम वाक्यत्रयं पठतु। కమలాని కాసారే సంతి. కమలాలు సరోవరంలో ఉన్నాయి. పుష్పాణి లతాయాం వికసంతి. పూలు తీగపై పూస్తున్నాయి. పర్ణాని భూమ్యాం పతంతి. ఆకులు పూర్ణం కరోతు. తెలుగులో చెప్పండి. ఓకే అస్తు. కమలాని కాసారే కాసారः పుంలింగ శబ్దः కాసారే सप्तमी विभक्ति एकवचन रूपम। एवं यथा रामः भवति खलु रामः रामं रामाः प्रथमा रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामान् रामेण रामाभ्यां रामैः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणां रामे रामयोः रामेषु। एवं कासारे कासारयोः कासारेषु इति। द्वितीयवाक्यं लतायां स्त्रीलिङ्गपदमस्ति खलु, अतः लता आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः, अतः सप्तमी विभक्तिरूपम् एकवचने लतायाम् इति भवति। लतायां लतयोः लतासु इति सप्तमी विभक्ति रूपम्। एवं भूमि अपि भूमि स्त्रीलिङ्गं स्त्रीलिङ्गपदमस्ति भूमि भूम्यां, किन्तु भूमिषु भूमिषु न भूमिषु भवति बहुवचन रूपम्। अस्तु रामराज महोदय कृपया अनन्तरवाक्यत्रयं पठतु। अस्तु महोदय। छात्राः कक्ष्यासु उपविशन्ति. విద్యార్థులు తరగతులలో కూర్చుంటున్నారు. భక్తిః శంభౌ భవతు. భక్తి శంభుని యందు ఉండుగాక. వాహనాని మార్గేషు సంచరంతి. వాహనాలు మార్గాలలో సంచరిస్తున్నాయి. ధన్యవాదः। कक्ष्या इति पदं स्त्रीलिङ्गपदमस्ति। कक्ष्या कक्ष्यायाम् एकवचनरूपं भवति, बहुवचनरूपं कक्ष्यासु कक्ष्यासु। अतः तथैव। अनन्तरं भक्तिः शम्भुः गुरुः गुरौ गुरुः उकारान्त। एवं यथा उकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः भवति तस्य सप्तमी विभक्तिरूपं गुरौ एकवचने शम्भुः शम्भौ भवतु। मार्गेषु मार्गः मार्गः पुल्लिङ्ग एकवचन प्रथम विभक्तिरूपं मार्गः, तस्य सप्तमी विभक्तिरूपं मार्गे एकवचने मार्गेषु बहुवचने अस्ति। अस्तु। अनन्तरं सन्यासिनायडु महोदय कृपया अनन्तरवाक्यत्रयं पठतु। अस्तु महोदय। मयूराः गिरीषु नृत्यन्ति. गिरीषु तरुणाः तरन्ति। महोदय गिरीषु न गिरिषु। मयूराः गिरीषु नृत्यन्ति। गिरी ईकारान्त न इकारान्त महोदय। गिरीषु गिरीषु न गिरिषु। महोदय गिरिषु गिरिषु नृत्यन्ति। तरुणाः नद्यां तरन्ति. యువకులు నదిలో ఈదుతున్నారు. సముద్రే మౌక్తికాని భవంతి. సముద్రంలో
ముత్యాలు ఉంటాయి. అస్తు. గిరిః హరిః ఇవ గిరిః పదం అతః సప్తమే విభక్తి బహువచన రూపం గిరిషు. నదీ స్త్రీలింగ రూపం ఈకారాంత స్త్రీలింగ ఏకవచన ప్రథమ విభక్తి రూపం నదీ. తస్య తస్య పదం ఇతి అతః తస్య ఇతి ప్రయోగం. తస్య సప్తమ విభక్తి రూపం ఏకవచనే భవతి నద్యాం. ఏవం బహువచన రూపం నదీషు నద్యాం. అనంతరం మౌక్తికం మౌక్తికాని తత్ర సముద్రం సముద్రః సముద్రః పుంలింగ రూపం భవతి సముద్రః ఏకవచనే సముద్రే. అస్తు. అనంతరం ఉషారాణి భగిని కృపయా అనంతర వాక్యత్రయం పఠతు. గురుగారు ఒక డౌట్, ఈ లాస్ట్ సెంటెన్స్ లో మౌక్తికానే సముద్రే భవంతి అని చెప్పొచ్చండి? రెండు ఇంటర్చేంజ్ చెప్పొచ్చండి, ఏం పర్వాలేదు. ఉషారాణి గారు అనంతర వాక్యత్రయం. మహోదయ. బాలికాః క్రీడాంగణే క్రీడంతి. బాలికలు మైదానంలో ఆడుతున్నారు. గజాః అరణ్యే సంచరంతి. ఏనుగులు అడవిలో సంచరిస్తున్నాయి. నార్యః సభాయాం గాయంతి. మహిళలు సభలో పాడుతున్నారు. క్రీడాంగణం క్రీడాంగణే నపుంసకలింగం అతః క్రీడాంగణే పుంలింగవత్ ఏవ తస్య రూపం భవతి అతః క్రీడాంగణం క్రీడాంగణే. అరణ్యం అరణ్యే. సభా ఇది స్త్రీలింగ రూపం అస్తి సభాయాం. అస్తు. సోమనాథ శర్మ మహోదయ అనంతర వాక్యత్రయం పఠతు. మహోదయ, నేను ఇప్పుడే వచ్చాను, అసలు ఏ పేజీలో ఉందో నేను ఇంకా చూడలేదు. చింతా మాస్తు. గౌతమి భగిని కృపయా వాక్యత్రయం అనంతర వాక్యత్రయం పఠతు. 10th క్లాసేనండి. మీ గొంతు సమంగా వినబట్లేదండి, గట్టిగా మాట్లాడాలి. మహోదయ 6వ పేజీ, 10th పాఠం 6వ పేజీ. ధన్యవాదాలు మహోదయ. గౌతమి భగిని కృపయా పఠతు. నమస్తే మహోదయ. నమస్తే. కల్పతరవః అమరావత్యాః వర్తంతే. అమరావత్యాం తంతే. కల్పవృక్షాలు అమరావతిలో ఉంటాయి. కార్యాలయాం నగరీషు భవంతి. కార్యాలయాలు నగరాలలో ఉంటాయి. అహం సాయంకాలే గచ్చామి. నేను సాయంత్రం వెళ్తాను. అస్తు. एकवारं कल्पतरुः उकारान्त पुल्लिंग पदमस्ति. कल्पतरवः बहुवचनम्. अमरावती स्त्रीलिंगं, स्त्रीलिंगः अमरावत्याम् इति. कार्यालयाः अपि बहुवचनं. नगरी, नगरी इति स्त्रीलिंगरूपं. नगरी स्त्रीलिंगरूपमस्ति. नगरीषु. इदानीं समयः, समयः इति तत्र वाक्ये वयं प्रथमवारं पश्यामः. सायंकालः, सायंकाले, सायंकाले गच्छामि. अहं सायंकाले गच्छामि. तत्र प्रश्नः कथं भवति? अहं सायंकाले अहं कदा गच्छामि. अहं कदा गच्छामि. पूर्वतन वाक्ये कार्यालयाः नगरीषु भवन्ति. तत्र प्रश्नः कथं भवति? कार्यालयाः कुत्र भवन्ति? उत्तमं.
कार्यालयाः कुत्र भवन्ति अतः कुत्र नो चेत् कदा इति तस्य उत्तरं सप्तमे विभक्त्यां भवति। अन्यस्मिन् प्रश्नः कथं भवति? यदि प्रश्नः इतोपि भिन्नरूपेण भवति चेत् कथं भवति? कार्यालयाः नगरीषु भवन्ति। कार्यालयाः केषु भवन्ति? कासु कासु भवन्ति। अत्र स्त्रीलिङ्गरूपमस्ति, अतः नगरी इति स्त्रीलिङ्गः, अतः कस्यां कयोः कासु। कल्पतरवः कस्यां वर्तन्ते? अमरावत्यां वर्तन्ते। एवं कमलानि कस्मिन् सन्ति? कमलानि कासारे सन्ति। सन्यासनायक महोदय, भवतः प्रश्नः किमपि अस्ति वा? महोदय, मातृभूमौ प्रीतिः भवतु ప్రశ్న ఎలా చేస్తాం సార్? అది మాతృభూమ్యాం వా? భూమౌ भूम्यां प्रायः द्वयोः प्रयोगं तत्र वर्तते इति अहं मन्ये। एकवारं विभक्तिरूपं पश्यामि। भूमौ भूम्यां द्वयोः प्रायः भवति इति अहं चिन्तयामि। కథం అని వాడొచ్చు సార్ అక్కడ మనం? ఒక నిమిషం, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది భూమౌ అనేది సప్తమి విభక్తిలోనే వస్తుందా రాదా అనేది ఒకసారి చూడాలి. ఎక్కడుంది అది వాక్యం మీకు? 19th సార్. మాతృభూమౌ ఉంది ఇక్కడ, ఇంకెక్క చోట ఎక్కడ భూమ్యాం ఉంది, రెండు ఇచ్చాడే. భూమ్యాము ఇచ్చాడు, భూమౌ కూడా ఇచ్చాడు. మహోదయ, మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్లో కొంచెం ఏదో పాటలే వస్తున్నాయి, ఒక్కసారి చూసుకోండి సన్యాసినట్టు. భూమిః మూర్తిః కీర్తిః श्रुतिः धृतिः। द्वयोः प्रयोगं वर्तते तत्र। मत्यां मतौ इति अस्ति, भूम्यां भूमौ, द्वयोः प्रयोगं वर्तते, अतः तत्र चिन्ता नास्ति। भवतः प्रश्नः इदानीं पृच्छतु महोदय। मातृभूमौ कथं भवतु? शुद्धं कथं भवतु वा? मातृभूमौ कथं प्रीतिः भवतु? न, कथं न भवति तत्र महोदय। इदानीं प्रश्नः, प्रीतिः इति तत्र कर्ता इति चिन्तयतु। प्रीतिः भवतु, प्रथमं वाक्यं बेसिक सेंटेंस भवति प्रीतिः भवतु। आं महोदय। प्रीतिः भवतु, तत्र प्रीतिः इति कर्तृपदं, भवतु क्रियापदम्। अतः प्रीतिः भवतु, कः भवतु, का भवतु, किं भवतु इति एव तत्र प्रश्नः भवति। इदानीं प्रीतिः अहं चिन्तयामि प्रायः प्रीतिः स्त्रीलिङ्गम् इति, स्त्रीलिङ्गः, किन्तु एकवारम् अनन्तरं पश्यामः यदि समयः अस्ति चेत् इदानीमेव द्रष्टुं शक्नुमः। एकवारं पश्यामि यदि spokensanskrit.org प्रीतिः 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 स्त्रीलिङ्गः एव।
अतः का भवतु इति एव का भवतु महोदय? का भवतु। धन्यवादः महोदय। प्रीतिः कस्यां भवतु, प्रीतिः मातृभूमौ भवतु इति। अनन्तरं गुप्ता महोदय अनन्तरवाक्यत्रयं कृपया पठतु। ఋషయः భారతదేశే ఆసన్, ఋషులు భారతదేశంలో ఉంటిరి. విరామః భానువాసరే భవతి, సెలవు ఆదివారం ఉంటుంది. సహ ఆసందే ఉపవిశతి, అతడు కుర్చీలో కూర్చున్నాడు. ऋषयः भारतदेशे आसन्। इदानीं सर्वे जानन्ति एव कथं भवति सप्तमी विभक्तिरूपं कथं भवति इति सर्वे इदानीं जानन्ति एव अहं चिन्तयामि। भारतदेशः, अतः भारतदेशे इति सप्तमी विभक्तिरूपम् एकवचनं। गुप्ता महोदय इदानीं वदतु भानुवासरे इति तस्य प्रथमविभक्तिरूपं कथं भवति? भानुवासरः। भानुवासरः। एवम् आसन्दे तस्य प्रथमविभक्तिरूपम् आसन्दः। उत्तमम्। ऋषयः भारतदेशे आसन्, भानुवासरे आसन्दे। अस्तु। अनन्तरं लक्ष्मीकांत कोत्तपल्ली महोदय कृपया वाक्यत्रयं पठतु। सः आसन्दे उपविशति। హలో చెప్పండి పర్లేదు. సహ ఆసందే ఉపవిశతి అభవత్. అనంతరం అతడు కుర్చీలో కూర్చున్నాడు. మాతృభూమౌ ప్రీతిః భవతు, మాతృభూమి యందు ప్రీతి ఉండాలి. మహాభారతే అనేకాః కథాః వర్తంతే, మహాభారతంలో అనేక కథలున్నాయి. అస్తు. ఇదాनीं వదతు మహోదయ, మాతృభూమౌ తస్య విభక్తిరూపం, ప్రథమ విభక్తిరూపం కిం భవతి? మాతృభూమి. మాతృభూమిః స్త్రీలింగరూపం. అస్తు. అనంతరం మహాభారతే తస్య ప్రథమ విభక్తిరూపం కిమస్తి? మహాభారతః. महाभारतम एव, महाभारतम एव नपुंसकलिंगम, महाभारतम। अस्तु। अनेकाः कथाः विद्यन्ते। अस्तु। अनन्तरं जानकी भगिनी वाक्यत्रयम्। आं महोदय, नमस्कारः। व्याकरणे मम आसक्तिः अस्ति। వ్యాకరణంలో నాకు ఆసక్తి ఉన్నది. జ్యేష్ఠేషు ఆదరం దర్శయ, పెద్దల పట్ల ఆదరము చూపుము. దుర్వ్యసనే రుచిః మాస్తు, దుర్వ్యసనాలలో ఇష్టము ఉండరాదు. సమాజ సేవాయాం. అస్తు భగిని, ఒకటే ఉంది కానీ చదివాను. ఒక్క నిమిషం.
హలో अस्तु व्याकरणे मम आसक्तिः अस्ति ज्येष्ठेषु आदरं दर्शय दुर्व्यसने रुचिः मास्तु अस्तु व्याकरणं व्याकरणे नपुंसकलिङ्गं नपुंसकलिङ्गः एकवचनं ज्येष्ठेषु ज्येष्ठः ज्येष्ठे ज्येष्ठयोः ज्येष्ठेषु रामे रामयोः रामेषु so this is the plural bahuvachanam durvyasanam durvyasane అంటే ద్వివచనం వస్తుందా సార్ ఇది దుర్వ్యసనం దుర్వ్యసనే దుర్వ్యసనే ఇది ఏకవచనమేవ ఖలు దుర్వ్యసనం దుర్వ్యసనే దుర్వ్యసనయోః కాదు కదా దుర్వ్యసనే अस्तु अनन्तरम् एकः एव मम अत्र पुस्तके ज्येष्ठेषु PDF मध्ये दरिद्रेषु प्रीतिः भवतु इति अपि अस्ति समाजसेवायां प्रवृत्तिः भवतु समाजसेवा इति स्त्रीलिङ्गरूपम् अस्तु इदानीम् एवं कुर्मः यत् किमपि वाक्यमस्ति तत् चिनोतु चिन्वन्तु यदि एकवचने अस्ति वाक्यं तं बहुवचने परिवर्तयन्तु यदि बहुवचने अस्ति एकवचने परिवर्तयन्तु कर्ता न केवलं सप्तमी विभक्ति रूपमेव प्रयत्नं कुर्वन्तु అర్థం అవగతం కలు అర్థమైందా నేను చెప్పింది అర్థమయ్యే ఉంటుంది ఉదాహరణం కమలాని కాసారే సంతి కమలాని కాసారేషు కాసారేషు कासारेषु सन्ति एवं परिवर्तनं कुर्वन्तु शीघ्रं पुष्पाणि लतायां विकसन्ति एकवारं महोदय रामराज महोदय वदति खलु पुष्पाणि लतायां विकसन्ति पुष्पाणि लतासु विकसन्ति उत्तमं बहुवचनम् उत्तमम् अनन्तरं पर्णानि भूम्यां पतन्ति पर्णानि भूम्यासु पतन्ति एकः एव वदतु कृपया पर्णानि भूम्यासु पतन्ति भूमिषु पतन्ति यदि स्त्रीलिङ्गम् अस्ति चिन्ता मास्तु भूमिषु एव स्त्रीलिङ्गं भूमिषु एव गुरुगारु गायत्री गुरुगारु చెప్పండి छात्राः कक्ष्यासु उपविशन्ति छात्राः कक्ष्यायाम् उपविशति उत्तमं कक्ष्यायाम् उपविशन्ति उत्तमम् अनन्तरं भक्तिः सम्भः भवतु शम्भौ भवतु संबे సార్ అది మార్చక్కర్లేదు కదా సార్ ఏకవచనంలోనే ఉన్నట్టుంది అవును బహువచనానికి మార్చండి ఓకే शम्भुषु भवतु शम्भुषु भवतु गुरुषु अनन्तरं वाहनानि मार्गेण सञ्चरति मार्गेषु बहुवचने अस्ति मार्गौ सञ्चरन्ति मार्गे सञ्चरन्ति मार्गे मार्गः मार्गे
వాహనాని మార్గే సంచరతి. అనంతరం మయూరాः గిరౌ నృత్యంతి. ఉత్తమం. గిరౌ నృత్యంతి. గిరిః గిరౌ. నదిషు. ఉత్తమం. నదీషు నదీషు తరంతి. నద్యాం తరంతి. నద్యాం ఏకవచనం, నదీషు బహువచనం. సముద్రేషు. సముద్రే సముద్రేషు. సముద్రేషు. అస్తు. బాలికాः క్రీడాంగణే క్రీడంతి. క్రీడాంగణేషు. గజాः అరణ్యే సంచరంతి. అరణ్యేషు. సభాయాం గాయంతి నార్యः. సభాసు. కల్పతరవः అమరావత్యాం వర్తంతే. అమరావతిషు. కార్యాలయాः నగరీషు భవంతి. నగర్యాం. నగరీ అస్తి. నగరీ స్త్రీలింగం. నగర్యాం. यदि नगरम इति उपयोगं भवति कथं भवति? नगरे बहुवचनं नगरेषु भवति. ఇది స్త్రీలింగము కాబట్టి నగరీ అనేది ప్రథమ విభక్తి రూపము. అందువలన నగరీషు. నపుంసకలింగము నగరం. మ్యూట్ పెట్టేసుకోండి, వెంటనే చప్పుళ్ళు చేయొద్దు దయచేసి. నగరం అనేది నగరం ఇది నపుంసకలింగः అతः నగరేషు ఇది. అహం సాయంకాలే గచ్చామి. అస్తు సాయంకాలే గచ్చామి, చింతా మాస్తు. తత్ర సాయంకాలే గచ్చామః. అలా మీరు మార్చేస్తున్నారు. సరే చెప్పండి. చిన్న సందేహం అండి. నగరం నపుంసకలింగం అయితే నగరే నగరేషు అనే ఉండాలి కదా? అవును, ఇది స్త్రీలింగం కదా. ఇది స్త్రీలింగం కదా. నగరీ స్త్రీలింగం అంటారు. ఇది స్త్రీలింగం. మీరు అందుకే ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడైనా సరే ఏ పదమైనా మీకు కనబడినప్పుడు ముందర దాన్ని మహోదయ ప్రథమ విభక్తి రూపంలోకి ఏకవచన రూపంలోకి మార్చుకుని అప్పుడు మళ్ళీ దానిని సప్తమ విభక్తి రూపంలోకి మార్చుకోవడం నయం. మహోదయ చెప్పండి. మహోదయ చెప్పండి సంజయ్ నాయుడు గారు. స్త్రీలింగం అయితే షూ వస్తుంది కదా, ఇక్కడ షూ వచ్చింది కదా. లేదు లేదు, కేవలం ఆకారాంత స్త్రీలింగానికే మీకు సీతాసు లతాసు వస్తుంది. నదీషు ఈకారాంత స్త్రీలింగం చూడండి, షూ వస్తుంది. షూ వస్తుంది అంటారా? ఓకే మహోదయ, ధన్యవాదాలు మహోదయ. ఋషయః భారతదేశే ఆసన్. చెప్పండి, బండి అయిపోయింది. ఋషయః అన్యదేశేషు. ఋషయః సర్వదేశేషు. ఋషిః భారతదేశే అస్తి. మీరు అలా కూడా మార్చేసుకుంటున్నారు. సర్లేండి, మీరు అలా మార్చుకుంటే నేను కేవలం సప్తమ విభక్తి మార్చండి చాలంటున్నా. విరామః భానువాసరే భవతి వస్తు. సహ ఆసందే. ఓకే, సహ ఆసందే ఉపవిశతి. తే డాష్ ఉపవిశంతి. ఆసందేషు ఉపవిశంతి. తే ఆసందేషు ఉపవిశంతి. అనంతరం కావ్యే గ్రంథే అనేకాః కథాః విద్యంతే. గ్రంథేషు
ग्रन्थेषु अनेकाः कथाः विद्यन्ते। अस्तु, किञ्चित् वयम् अभ्यासम् इदानीं कुर्मः। సార్ ఒక డౌట్ సార్, సాయంకాలేకి సప్తమి విభక్తి మళ్ళీ దాన్ని ఏమన్నా మార్చాలా సార్? అహం సాయంకాలే గచ్చామి అని ఉన్నది, అది ఎలా మారుస్తాను సార్? అందుకే మార్చలేదు, నేను అడగలేదు దాన్ని. అది అంతే కదా సాయంకాలేకి, అది అలా మళ్ళీ ఊరికే మీకు పదప్రయోగం కోసం నేను అడుగుతున్నాను అంతే. अस्तु, पुष्पं लतायाम् अत्र एकः मञ्जूषा इति वर्तते। तत्र पुष्पं लता वृक्षः माला मस्तकं कण्डोलः इति अस्ति। उदाहरणं पुष्पं लतायाम् अस्ति। अनन्तरं पुष्पं वृक्षे अस्ति, पुष्पं वृक्षे मालायाम् अस्ति, पुष्पं मस्तके अस्ति, पुष्पं कण्डोले अस्ति। इदानीं श्लोकाः: गीता, ग्रन्थः, रामायणं, नाटकं, नाटिका। उदाहरणं श्लोकाः गीतायां सन्ति, श्लोकाः ग्रन्थे सन्ति, रामायणे सन्ति, नाटके सन्ति, नाटिकायां सन्ति। नाटिकायां सन्ति। अनन्तरं जनाः, कार्यक्रमाः, कार्यालयाः, गृहाणि, सभाः, वीथ्यः। जनाः कार्यक्रमेषु भवन्ति। अनन्तरं पूर्णं वाक्यं वदन्तु कृपया। ये उक्तवन्तः पूर्वं कृपया मा वदन्तु। जनाः कार्यालयेषु भवन्ति, कार्यालयः कार्यालयेषु भवन्ति। अनन्तरं जनाः गृहेषु भवन्ति, गृहेषु भवन्ति, गृहं गृहेषु। सभा, जनाः सभासु भवन्ति, सभासु भवन्ति। जनाः वीयः, वीथ्यः, वीथि महोदय, वीथि, वीथ्यः, वीथि। जनाः वीथिषु भवन्ति। अस्तु, उत्तमम्। अनन्तरम् अक्षराणि, श्लोकाः, वाक्यानि, पदानि, फलकानि, कथाः। अक्षराणि श्लोकेषु भवन्ति। अनन्तरम् अक्षराणि वाक्येषु भवन्ति। महोदय, भवान् उक्तवान् पूर्वं खलु, एकवारम् अन्ये वदन्ति। अस्तु अस्तु महोदय। अक्षराणि वाक्येषु भवन्ति, अक्षराणि पादेषु भवन्ति, पदेषु पदेषु पादेषु न पदेषु पदेषु भवन्ति। अक्षराणि फलकेषु भवन्ति, फलकं फलकेषु। अक्षराणि खदेषु कथासि भवन्तु, कथायां कथासु भवन्ति। इदानीं किं कुर्मः? संबोधना विभक्ति। एकवारं नियमाः के इति एकवारं पश्यामः।
कुत्र इति प्रयोगः सप्तमीविभक्त्यां भवति, कदा इति अपि। अनन्तरं यदि किमपि वस्तु उपरि भवति तत्रापि कुत्र प्रयोगमेव भवति खलु, अतः उपरि यदि अस्ति अपि तत्र प्रयोगम्। इतोपि आदरः, आदरः इति यत्र वर्तते, मम ज्येष्ठः अस्ति, मम ज्येष्ठः इत्युक्ते मम माता नो चेत् गुरुः, ये सर्वे मम ज्येष्ठाः, तेषु मम आदरः भवति, तत्रापि सप्तमविभक्तिरूपं वर्तते। ज्येष्ठे श्रद्धा भवतु, ज्येष्ठे आदरः भवतु इति नियमः। अस्तु, इदानीं संबोधना प्रथमा विभक्ति। तत्र नियमाः यत्किमपि न वर्तन्ते, अस्तु केवलं पठामः एकवारं। हे राम, भोः, हे इति, भोः मुकुन्द अत्र पश्य, हे गोविन्द कुत्र गच्छसि, अये अयि। तत्र जन्मदिनमिदं गीतमस्ति खलु, भवन्तः सर्वे प्रायः श्रुतवन्तः। जन्मदिनगीतम् इदानीन्तनकाले वाट्साप् गणेषु वा यूट्यूब् मध्ये सञ्चरति। जन्मदिनमिदम् ऐ प्रियसखे, ऐ प्रियसखे, तत्र ऐ इति संबोधना। हे प्रियसखे, ऐ प्रियसखे, भोः प्रियसखे इति। अये अयि अरे रे, मान्य महोदय, श्रीमन् आर्य, मान्ये आर्ये मातः भगिनी इति। एवं स्त्री यदि स्त्री विषये वयं, महिला विषये वयं संबोधयामः तत्र उपयोगं भवति, मान्ये आर्ये मातः भगिनी इति। सर श्रीमान् అనేది తప్ప सर, श्रीमन् प्रायः अशुद्धमेव, अहं चिन्तयामि श्रीमन् इति अत्र लिखितमस्ति। श्रीमान् करेक्ट కాదా सर? తెలియదు, అహం న జానా। శ్రీమాన్ తెలుగులో అంటాం కానీ ఐ థింక్ సంస్కృతం శ్రీమాన్ श्रीमद् अतः एव श्रीमद्भागवतं खलु, श्रीमाद् न खलु, श्रीमन्नारायण एव खलु, श्रीमन्नारायण। మహోదయ ఒక సందేహం, ఇప్పుడు భో ముకుంద హే గోవింద అని ఇచ్చారు, గోవింద అక్కడ హే ముకుంద భో గోవింద అని కూడా అనొచ్చండి, దేనికైనా వాడచ్చా? వాడచ్చు అని అనుకుంటున్నాను మరి నేను, మీరు అలా అడగ్గా నాకు ఏదో అనుమానం వచ్చింది కానీ వాడచ్చని అనుకుంటున్నా మరి. అదే హే రామ అని వింటున్నాం ప్రతి చోట, కానీ భో రామ అని వినలేదు. భో రామ ప్రయోగం ఉందండి, ఉంది కానీ ఇప్పుడు రే అని వస్తే మట్టుకు రే అనేది కొంచెం ఆ సంబోధన గౌరవప్రదంగా వాడరని నా ఉద్దేశం. రే అనేది, అరే రే అనేవి. బట్ బహుశా వాడుకలోని కొన్ని గౌరవప్రదంగాను కొన్ని ఇన్ఫార్మల్ గాను వాడడం జరుగుతుందని నేను అనుకుంటున్నా మరి. అనేది దేవుడి పదంగా వాడదు సార్. అదే అదే భగవాన్ భోకి పక్కన విసర్గ కూడా ఉంటుంది, భోహో అని ఉంటుంది. బోహో, అవును బోహో చేద్దామో చేద్దామో అని వస్తుంది, ఓ అని వచ్చినప్పుడు భోహో అని వస్తుంది అనుకుంటా. అంటే నాకు దాంట్లో ఒక చిన్న బుక్ లో అది అలా కనిపించింది. భో అంటే మనం మాట్లాడుతూ వ్యావహారికంలో
చేద్దామో అన్నప్పుడు భోహో అని వస్తుందని. ఓకే. పక్కన 2 విసర్గ ఉంది భోహో. ఎలా చూసాను అలా అంటే చాలా ఎక్కువ వాడతారు యాక్చువల్గా. ఇప్పుడు సంస్కృత భారతిలో కార్యకర్తల దగ్గర ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం. అదే యాక్చువల్లీ ఆ బుక్ లోనే చూసాను సార్, సంస్కృతం వదతు అనే బుక్ లో. కిం బోహో అని అంటూ ఉంటారు. ఏం చేద్దామో అన్నది కూడా ఒక దాంట్లో ప్రయోగం ఉంది అందులో. గురుగారు, ఈ రాముడి గురించిన సప్త విభక్తి రూపంలో కూడా భోరామ మాముద్ధర అని లాస్ట్ లో వస్తుందండి. రామో రాజమణి విజయతే బోహో వస్తుంది అక్కడ. బోహో రామ వస్తుందా? ఉద్ధర విసర్గలు ఉండవండి. విసర్గ ఎందుకు ఉండదని? విసర్గ లోపిస్తుంది. భోరామ మాముద్ధర విసర్గ లోపిస్తుంది. అది ఒక సంధి. విసర్గ సంధులలో భోరామ అని అంతే చెప్తాను. అదే లోపము, అది విసర్గ లోపం అంటాం. విసర్గ సంధిలోని 4 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి లోపము అనేది విసర్గ జస్ట్ లోపిస్తుంది. ఇంకొకటేమో సకారం అనేది మధ్యలో వస్తుంది, లేకపోతే రేఫా వస్తుంది, ఇంకోటి ఓకారం వస్తుంది. 4 రకాల్లో విభక్తి విసర్గ సంధి అవుతుంది. అకారాంత పుల్లింగే రామ, అది అక్కడ ఒకటి చూసుకోవాలి. ఇక్కడ ఎలా వస్తుంది? సరే, సంబోధనలో హే భోహో అవన్నీ చూస్తున్నాము, కానీ ఇప్పుడు అకారాంత పుల్లింగలోని రామ అది ఒకసారి చూద్దాం. చివరిలోనే ఏకాదశ పాఠः कृपया स्वीकुर्वन्तु. तत्र किमस्ति? हे राम, हे रामौ, हे रामाः इति संबोधना प्रथमा विभक्ति. हे राम, हे रामौ, हे रामाः. इकारांत पुल्लिंग शब्दः हे हरे, हे हरि, हे हरयः. अस्तु. अनन्तरम् उकारांत पुल्लिंग शब्दः हे गुरो, तत्र गुरो, हे गुरु, हे गुरवः. ऋकारांत पुल्लिंग शब्दः हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः. अनन्तरं स्त्रीलिंग आकारांत स्त्रीलिंग शब्दः, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दः कथं भवति? हे रमे, हे रमे, हे रमाः. तत्र द्विवारम् आगच्छति. हे रमे, हे रमे, हे रमे, हे रमाः. అంటే జనరల్ గా చూస్తే ద్వివచనము బహువచనము మార్పు లేదండి సంబోధనలో. అవును అవును, ఏకవచనంలోనే. हे इकारांत स्त्रीलिंगः मतिः शब्दः हे मते, हे मती, हे मतयः. అనంతరం గురుగారు చెప్పండి. ఎవరో శ్రీమాన్ గురించి అడిగారు కదా, అది ఫస్ట్ లెసన్ పేజ్ నంబర్ 18 లో శ్రీమన్ అంటే స్వామి అని ఇచ్చాడు. ఓకే, 18వ పేజ్ ఎక్కడుందండి? అవి సంస్కృత వ్యవహారం అని హరి ఓం నమస్తే. అలాగనా? అలాగా, ఓకే సరే. అందులో శ్రీమన్ అంటే స్వామి అని ఇచ్చాడు. ఓహో, శ్రీమన్, అవును. మాన్యే, ఆర్యే. అస్తు. ఓకే, అందువలన సంబోధన ప్రథమ విభక్తి మరి ఇంతే మనం తెలుసుకోగలిగేది. అభ్యాసం కుర్మః. రైట్ డౌన్ ద కరెక్ట్ వొకేటివ్ కేస్ ఫార్మ్. ప్రథమ విభక్తి రామః, సంబోధనం రామ. రామః, రామః, హే రామ, హే రామౌ, హే రామాః. అస్తు. అనంతరం
हरिः इति वदन्तु। हरे हे हे हरे మతిః గురువు గారు. మొత్తం హరే హరే మొత్తం చెప్పండి పర్వాలేదు. హే హరే హే హరి హే హరయః. హే హరయః. మతిః మతే మతిః మతయః. హే చెప్పండి. హే మతే హే మతే హే మతిః మతిః హే మతయః. మతయః. గురుః గురుః हे गुरु हे गुरवः. हे गुरौ हे गुरु हे गुरवः. कामधेनुः అది చూడండి పుస్తకంలో కాలిస్తే. కామధేనుః దేనౌ కామధేనౌ హే కామధేనో హే కామధేను హే కామధేనవః. पुनः एकवारं वदतु भगिनि. हे कामधेनो हे कामधेनु हे कामधेनवः. अस्तु. भगिनी भगिनी एकवारं पश्यामः. अहमपि सम्यक्. हे भगिनी हे भगिने हे भगिन्यौ हे भगिन्यः. हे भगिन्यः. हे भगिनी हे भगिन्यौ हे भगिन्यः. गौरीवत् ఈకారాంత స్త్రీలింగ గౌరీ శబ్దः. అలాగా భగిని. Like nadi, nadyo, nadyah. माला हे माला हे सीता सीते. हे माला हे माले. हे माले प्रथम एकवचनमपि हे माले एव. हे माले हे माले हे माले हे मालाः. सीता सीते सीताः. सीता सीते सीताः. हे सीते हे सीते हे सीताः. हे रमे हे रमे हे रमाः కదా. చూడండి పుస్తకంలో. అస్తు. రైట్ డౌన్ ఎస్ ఆర్ నో. ఓకే, ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో చూద్దాం. కింది వాక్యాలను ఒప్పు తప్పుగా గుర్తించండి. లేట్ లకారము వేదాలలో మాత్రమే కనిపిస్తుంది. మహోదయ. ధాతువులు 11 గణాలలో విభజించబడ్డాయి. 10 గణాలు. భూతకాలంలో 3 లకారాలు ఉన్నాయి. మహోదయ. ఉదయం నుండి అవును, ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు సమయాన్ని అద్యతన అంటారు. మరి ఏంటి? 12 నుంచి 12 వరకు అండి. 12 నుంచి 12 వరకు. ఏ 12? రాత్రి 12 నుంచి మళ్ళా రాత్రి 12 వరకు. గణాలను తెలిపే ప్రత్యయాలకు వికరణ ప్రత్యయాలు అని పేరు. గొప్పండి. 3 ఏంటవి వికరణ ప్రత్యయ? అఖ్యాత ప్రత్యయ, ధాతువు వికరణ అఖ్యాత. ధాతు వికరణ ప్రత్యయ, ఆఖ్యాత ప్రత్యయ. అస్తు. ఓకే. ప్రహేళిక. సానుజః కాననం గత్వా యాతుధానాన్ జగాన కః మధ్యే వర్ణత్రయం దత్వా రావణః కీదృశో వద. సానుజః కాననం గత్వా యాతుధానాన్ జగాన
కహ. ఓకే, జగాన అనేది కొంచెం విచిత్రమైన పదంలా ఉంది. మధ్యే వర్ణత్రయం దత్వా రావణః కీదృశః వద. త్వం వద, నువ్వు చెప్పు. క్రియాపదం అస్తి వద, త్వం వద. సానుజః ఇత్యుక్తే లక్ష్మణः ప్రాయः. नो चे लक्ष्मणः इत्युक्ते सहोदरः इति. सानुजः सहोदरः. సానుజః అనుజేన అనొచ్చు కదండి. అలా అంటారా? ఓకే, సా అనుజః అస్తు ప్రాయः విత్ బ్రదర్. అనుజేన సహ అంటారు మీరు. అనుజేన సహ సానుజః. కాననం ఇత్యుక్తే వనం. గత్వా వెళ్ళిన తరువాత. యాతుధానాన్ అహం న జానామి, కింటు యాతుధానాన్ ఇది యాతుదానః అయితే ఒకవేళ ద్వితీయ విభక్తి బహువచనం అవ్వాలి. లేదు అంటే పఠతి పఠతః పఠంతి అంతే, అలాగే అవుతుంది. యాతుదానః అనేది ద్వితీయ విభక్తి బహువచన రూపం అవ్వాలి. అది ఈ జగాన అనేది కొంచెం తేడాగా ఉంది. జగామ అనేది క్రియాపదం ఉంటుంది, అది పరోక్ష భూతకాల క్రియాపదం అయితే జగామ ఉంటుంది. మరి జగాన ఎందుకుందో నాకు అర్థం అవ్వట్లే. కహ మధ్యే వర్ణత్రయం దత్వా రావణః కీదృశః వద. మీకు ఎవరికైనా ఏదైనా క్లూలు వస్తే చెప్పండి. అంటే సార్ యాతుధానాన్ అంటే రాక్షసులా, జఘాన్ అంటే సంహరించడమా? యాతుదానః అంటే అర్థం ఏమిటో నాకు తెలియదు. మరి ఇందులో అంటే మనం తెలుగులో చూసి దాన్ని అలా అనుకోవాలి. మరి రాక్షసులు సంహరించింది. సరే, సో తమ్ముడితో అడవికి వెళ్ళి రాక్షసులను సంహరించింది ఎవరు? రాముడే. యాతుదానః అంటే రాక్షసులు, యాతుదానాన్ రాక్షసులను సంహరించినది ఎవరు? జఘాన్. జగాన్. మధ్యే వర్ణత్రయం దత్వా. మరి ఏమిటి ఉంటుంది? ఎక్కడ రాముడికి మధ్య అంటే మాకి మధ్యలో చూసేసామండి. మధ్యలో అక్షసోత్తమ రాక్షసోత్తముడు అయితే రాక్షసోత్తముడిని వధించాడు. ఓకే. సంగ్రాహ్య విషయాః ఆంజనేయః మనోజవం మారుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మజం వానరయూధ ముఖ్యం శ్రీరామదూతం శరణం ప్రపద్యే. అహం ప్రపద్యే. మిగిలినవన్నీ కూడా ద్వితీయ విభక్తి రూపాలు. అహం ఆంజనేయం ప్రపద్యే, అహం జితేంద్రియం ప్రపద్యే, ఏవం. అలాగా అన్ని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళడమే. వాతాత్మజం వానరయోధ ముఖ్యం అలా. బుద్ధిర్బలం యశః. బుద్ధిర్బలం యశః ధైర్యం నిర్భయత్వం అరోగిత అజాడ్యం వాక్ పటుత్వం చ హనుమత్. ఒక్క నిమిషం. హనుమత్ స్మరణాత్ భవేత్. సో హనుమత్ ఏంటి, స్మరణాత్ ఏంటి? రెండు ఒకటేనా లేకపోతే వేరు వేరు రూపాలా అవి? ఈజీ చూద్దాం. భవేత్ అనేది క్రియాపదము, అది సంభావనార్థ అని ఉంటుంది. విధిలింగ లకార ఉంటుంది. అదే విధిలింగ లకార, అది భవేత్. సో సహా
గచ్చేత్, సహ లిఖేత్ అని ఎలా అంటాం, దిస్ షుడ్ బి రిటర్న్ బై హిమ్ అలాగనమాట. సో అది భవేత్ అనేది క్రియాపదం ఇక్కడ. సరే, బుద్ధిర్బలం, యశః, ధైర్యం, నిర్భయత్వము, నిర్భయత్వం, ఆరోగిత, అజాడ్యం, వాక్పటుత్వం అదంతా సరే. హనుమత్ ఉంది అక్కడ, స్మరణాత్ ఉంది. ఆ రెండు ఏంటో చెప్పండి. రెండు ఒకలాగే ఉన్నాయా, ఒకలాంటి రూపాలేనా అవి, లేకపోతే వేరు వేరా? పంచమీ విభక్తి. ఏది అందులో పంచమీ విభక్తి? స్మరణాత్ అన్నది స్మరణాత్ అన్నది ఒక్కటే పంచమీ విభక్తి. హనుమత్ అనేది చూడాలి మనం ఇక్కడ. హనుమత్ భవాన్ భవంతౌ భవతః. తృతీయ విభక్తి, ద్వితీయ విభక్తి. ఇంకో విధంగా హనుమః ప్లస్ స్మరణ రెండు కలిస్తే హనుమత్ స్మరణ అవుతుందేమోనండి. లేదు, రెండు వేరు వేరే అనుకుంటున్నాను నేను. ఒకసారి చూద్దాం. హనుమన్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏంటంటే తకారాంత పుల్లింగ శబ్దమే కాబట్టి అది భవత్ శబ్దము భవాన్ అవుతుంది. అలాగే హనుమత్ హనుమాన్ అవుతుంది. అలాగే ఇప్పుడు జగత్ తీయండి, నపుంసకలింగం అది. ఒక్క నిమిషం మీరు విభక్తి టేబుల్ తీయండి. విభక్తి టేబుల్స్లో తకారాంత పుల్లింగ ధీమత్ శబ్ద తీయండి. తీస్తే అందులోని ధీమత్ లాగే హనుమత్, కానీ ప్రథమ విభక్తి రూపం హనుమన్ వస్తుంది అనమాట. మీరు అన్నట్లుగా సంధి కాకపోయినా సమాసం మరి ఎలాగైతే చూసుకున్నా సరే సంధి అనుకోవాలి ఇక్కడ. హనుమన్ కాస్త హనుమత్ అయిందని అనుకోవాలి. సో ఏదైనప్పటికీ హనుమత్ అనేది ప్రథమ విభక్తి రూపం. హనుమత్ ప్రథమ విభక్తి. ఓకే, అయినప్పటికీ మనకి కష్టాలేం తీరలేదు ఇక్కడ. సో ఒక నిమిషం. భవేత్, ఎవరు భవేత్? హనుమత్ భవేత్. హనుమత్ ఎలా భవేత్ అవుతుంది? స్మరణాత్, హనుమత్ స్మరణాత్. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది. హనుమత్ స్మరణాత్ని విడదీయడానికి లేదు. హనుమత్ని ఇక్కడ ప్రథమ విభక్తిగా వాడడానికి లేదు. ఎందుకంటే హనుమను స్మరణించిన దాని నుంచి మనకి బుద్ధిర్బలం రావాలి అనేది ఇక్కడ అర్థం. సో హనుమత్ స్మరణాత్, హనుమస్మరణము నుంచి అని అర్థం ఇక్కడ. అందువలన హనుమస్మరణాత్ అనేది విడదీయలేని ఒక పదమే, సమాస పదం అది. సార్ ఇది తకారాంత పుంలింగ నపుంసకలింగ జగత్ శబ్దం లాంటిదండి. అన్నీ ఉంటాయి. జగత్ శబ్దము నపుంసకలింగ తకారాంతయే గాని హనుమత్ అనేది పుంలింగ తకారాంత శబ్దము. మీరు పుస్తకం చూడండి, ధీమత్ ఉంది కదా, తకారాంత పుంలింగ ధీమత్ శబ్ద ఉంది కదా, తీసారా? కనబడిందా? నా పుస్తకంలో మరి పేజ్ నెంబర్లు వేరే అనుకుంటాను. తెలుగు అయినా సరే 229 అని చూపిస్తుంది, కానీ మీకు వేరే వేరే ఉంటున్నాయి కదా. తెలుగు పేజ్ నెంబర్ 5 సార్. పేజ్ నెంబర్ 5 సార్. 5వ నెంబర్ పేజ్ లోని చూడండి. ధీమాన్ ఉందా? ఆ కిందన ఏవం శ్రీమాన్ ఉందండి. మీకు ఎవరికో మీకు హనుమాన్ ఉంది కదా. సో ఈ హనుమాను తకారాంత పుల్లింగ హనుమత్ శబ్ద. ఓకే, సరే. ఇప్పుడు అందువలన బుద్ధిర్బలం యశః, బుద్ధిర్బలం నపుంసకలింగం. హనుమంతుని స్మరణము నుంచి నాకు బుద్ధి బలము లభించుగాక. రెండు బుద్ధి బలము రెండు. ఓకే, కరెక్ట్. బుద్ధి బలము, బుద్ధి భవేత్, బలం భవేత్, యశః భవేత్, ధైర్యం భవేత్. అలా అన్నమాట. ప్రతి ఒక్కదానికి ఒక్కొక్క వాక్యం ఇది.
దేని నుంచి? హనుమత్ స్మరణం నుంచి, హనుమంతుని స్మరించడం నుంచి నాకు ఇదంతా కలుగుగాక. కలుగుతాయి. కలుగుతాయి అనడానికి భవేత్ అంటే కలుగుతాయి ఏమో ఉంది. శీర్లింగ్ లాగా ఉందండి. సరే, ఓకే, సరే. నెక్స్ట్ సంగ్రాహ్య విషయాః వేణీ సంహారము, మృచ్ఛకటికం మీరు చదువుకుంటారు. కథాయాః శ్రవణం. ఇదానీం కః పఠితుम् ఇచ్చతి, కా పఠితుम् ఇచ్చతి, అహమేవ డిసైడ్ కరోమి, నిర్ణయం కరోమి. మహోదయ, నాకు చిన్న సందేహం. నేను ముందు అనుకున్నా హనుమత్ అనేది హనుమహ. గట్టిగా అండి, మీ మాట అసలు వినపట్టలేదు. హనుమహ అనుకోవచ్చండి అది? వినపట్టలేదు మీ మాట. అదేదా? చాలా వేగంగా హనుమహ అని అనొచ్చు అని అంటున్నారు సార్ ఆయన. హనుమహ ఏ విషయంలో అనాలి? హనుమహ అని హనుమత్ అన్న దాన్ని హనుమహ అని తీసుకోవచ్చు మనం అంటున్నారు. ఎందుకు అనాలి? ఎందుకు అనొచ్చు? అసలు ఎక్కడిచ్చారు మీకు ఒక అవకాశం? పుస్తకం చూస్తున్నారా మీరు? అవునండి. అక్కడ ఎక్కడుంది? అసలు అవకాశం లేదు కదా. అంటే అప్పుడు అది పంచమీ విభక్తి అవుతుంది హనుమత్. కాదు, మీ ప్రశ్నకి ఆ అర్థము వేరు. హనుమతః పంచమీ విభక్తి. వినబడుతుంది నా మాట? మీకు వినబడుతుందని తెలుసు కానీ మీ మాట నాకు క్లియర్ గానే ఉందండి. హనుమతః అనేది పంచమీ విభక్తి, హనుమః కాదు. హనుమతః. ఓకే. ఇంకొక చిన్న సందేహం అండి. అరో గీతానా అరో గతానా అంటే చిన్నప్పుడు నేర్పించినప్పుడు అరో గతా అని నేర్పించారు. సో అరో గీతానే కరెక్ట్ అండి? అది నాలాంటి వాడు మీకు నేను చూడాలి. ఒక్క నిమిషం. తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ కల వర్డ్స్ మారిపోతాయండి సంస్కృతంలో. ఒక్క నిమిషం. ఇందులో రెండిట్లోని ప్రింట్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. నిర్భయత్వం అరోగతాం అరోగతామా అని తెలుగులో చదివాము. మనోజం బుద్ధిర్బలం యశోధైర్యం నిర్భయత్వం అరోగిత. రెండిట్లోని ఇంగ్లీష్ ప్రింట్ లోని తెలుగు దాంట్లో కూడా అరోగిత అనే ఉంది. సో ఇదే కరెక్ట్ అవ్వాలి మరి. అంటే దీన్ని తెలుగులో రాసినప్పుడు అలా మార్చేస్తారేమో సార్? మారుస్తారండి మన వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ వసుదైవ కుటుంబకం, తెలుగులోనేమో వసుదైక కుటుంబకం అంటారు మరి. కరెక్ట్. ఆ శ్లోకం భలే బాగుంది. తర్వాత చదివిన తర్వాత తెలిసింది. అంటే మనం ఎన్ని తప్పులు వాడేస్తామో తెలిసింది సార్. అవును, అంటే తప్పులా లేకపోతే తెలుగులోని అది సరైన అర్థమో మనకు తెలియదు కానీ వసుదైక కుటుంబకం అంటారు. ట్రాన్స్లేట్ చేసేటప్పుడు పూర్తిగా భాష తెలిసిన వాళ్ళు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే ఒకలా ఉంటుంది కదా. ఓకే. సో కథ లీల గారు చదువుతారా మీరు? చదువుతానండి. చంద్ర వైరాగ్యేణైవ తృప్తి అండి. వైరాగ్యేణైవ తృప్తి. చంద్రగుప్తః మగధదేశస్య నృపః తస్య మంత్రీ చాణక్యः సహ తపోధనः రాజతంత్రజ్ఞः చ ఆసీత్. సహ తపోధనः రాజతంత్రజ్ఞः చ ఆసీత్. మంత్రీ అపి సన్ సహ ఏకస్మిన్ ఉటజే వసతి స్మ. వైరాగ్య భావనయా సహ పూర్ణః ఆసీత్. ఏకదా నృపః చాణక్యాయ కంబలాన్ సమర్పితవాన్. ఏతాన్ కంబలాన్ దరిద్రేభ్యః దదాతు ఇతి సహ సూచితవాన్. అస్తు ఏకవారం. మగధదేశస్య విభక్తి రూపం
किमस्ति షష్ఠి షష్ఠి एवं वदन्तु षष्ठी विभक्ति पुंलिङ्गः एकवचनं तस्य షష్ఠి విభక్తి षष्ठी विभक्ति एकवचनं पुंलिङ्ग वा नपुंसकलिङ्गः वा किमपि भवति పుల్లి రెండు అవుతుంది తస్య తత్ తత్ అవుతుంది సహ కూడా అవుతుంది ఓకే ఓకే ఏకస్మిన్ ఏకస్మిన్ విభక్తి రూపం सप्तमी विभक्ति एकः एकः सप्तमी विभक्ति उटजे सप्तमी विभक्ति उटजः उटजः एकवचनं सप्तमी विभक्ति पुंलिङ्गः वैराग्य भावनया ఆలోచించండి ఆలోచించి కరెక్ట్ గా చెప్పాలి గురువు గారు అది స్త్రీలింగము తృతీయ విభక్తి స్త్రీలింగః ఉత్తమం తృతీయ విభక్తి ఏకవచనం స్త్రీలింగః ఆకారాంత స్త్రీలింగ అలా కూడా చెప్తే సులభం వైరాగ్య భావన अतः वैराग्य भावनया तृतीय विभक्ति आकारांत स्त्रीलिंग एकवचन रूपम चाणक्याय చాణక్యాయ చతుర్థి విభక్తి మొత్తం చెప్పాలి, నేను మళ్ళీ మళ్ళీ అడగక్కర్లేదు కదా. చతుర్థి విభక్తి ఏకవచనం అండి. ఇంకా పుల్లింగ అకారాంత పుల్లింగ చాణక్య అకారాంత పుల్లింగ ఏకవచనం చతుర్థి విభక్తి. ఏతాన్ ఏతాన్ అకార బహువచనం. తెలియనప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ అకారాంత పుల్లింగ బహువచనం. అవును, కరెక్ట్, బాగా చెప్పారు. మిగిలిన వాళ్ళని కూడా అడుగుతున్నాను, తెలియకపోతే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం? ధాతు రూపం చూసుకోవాలి. అట్లీస్ట్ ధాతు రూపం, లేదంటే ప్రథమ విభక్తి ఏకవచన రూపం ఏంటో చూసుకోవాలి. ఏమవ్వచ్చు? కాదు, ఏషః అవుతుంది. ఏతత్ ఏతే ఏతాని, ఏతత్ ఏతే ఏతాని నపుంసకలింగం అయితే. ఏషః ఏతౌ ఏతే, తర్వాత ద్వితీయ విభక్తి ఏతం ఏతౌ ఏతాన్. ఏతం ఏతౌ ఏతాన్. అలాగే సహతౌ తే తం, సహతౌ తే అయితే తం తౌ తాన్. సాతే తాః, సాతే తాః తాం తే తాః. తాం తే తాః. ఏషా, ఏషా అయితే ఏషా ఏతే ఏతాః. ఏతాం ఏతే ఏతాః. ఏతామేతే ఏతాః. అందువలన ఇప్పుడు ఏతాన్ అనేది ఇకారాంత పుల్లింగ ఏతత్ శబ్ద ద్వితీయ విభక్తి బహువచన రూపం. బహువచన రూపం. అకారాంత కాదు, ఇది దకారాంత వాడాలి. ఇప్పుడు తద్ తత్ శబ్ద కదా, నన్ను ఏమనిస్తాడు ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ దకారాంత పుల్లింగ
దకారాంత పుల్లింగ అని ఇస్తాడు కదా. తర్వాత కంబలాన్, ఇది కూడా ద్వితీయ విభక్తి బహువచన రూపం అండి. నపుంసక కాదుగా. కంబలి స్త్రీలింగం. స్త్రీలింగం అయితే ఆన్ ఎలా వస్తుంది? కంబళిహి అది గురుగారు కంబలి హరి వస్తుంది కదా. హరిహి లాగా గురుగారు. హరిహి హరి హరియా హరిం హరి హరిం. అవునండి, కంబలాన్ ఎలా అవుతుంది అప్పుడు? అది కంబలః అకారాంతః పుంలింగః. అంతే, అకారాంత పుల్లింగః కంబలః. కంబలః కంబలౌ కంబలాః కంబలం కంబలౌ కంబలః కంబలాః కంబలం కంబలౌ కంబలాన్. దరిద్రేభ్యః దరిద్రేభ్యః అకారాంతః పుంలింగః. చతుర్థి విభక్త పంచమ విభక్తి. చతుర్థి విభక్తి బహువచనం. ఉత్తమం. దరిద్రేభ్యః దరిద్రులకు ఇవ్వండి. ఈ కంబలులను దరిద్రులకు ఇవ్వండి. ఇది సహ సూచితవాన్. అనంతరం ఒక సందేహం గురుగారు, ఒక చిన్న డౌట్ సార్. ముందు రామరాజు గారు చెప్పండి. రెండో వాక్యంలో మంత్రి అపి సన్ సహ. సన్ అంటే ఇక్కడ ఏమిటండి? సన్ అనేది ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్. అయి ఉండి కూడా, అయి ఉండి మంత్రి. అదే సార్, నా డౌట్ కూడా అదే సార్. ఇందులోని ఇంగ్లీష్ దాంట్లో అనేది సహా ఇచ్చాడు. మంత్రి అపి సహ ఏకస్మిన్ ఉటజే వసతి స్మ అన్నాడు. మంత్రి అపి సన్ సహ ఏకస్మిన్ ఉటజే. సన్ అనేది అయి ఉండి కూడా. ఓకే. అయితే శారదాంబ గారు చదువుతారా మీరు నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్? నమస్కారం గురుగారు, చదువుతాను. చాణక్యస్య ఉటజం నగరాత్ బహిః ఆసీత్. కేచన్ చోరాః కంబళాన్ అపహృత్ చింతితవాन्तః. కేచన చోరాః కంబళాన్ అపహర్తుం చింతితవంతః. తే రాత్రౌ చాణక్యస్య ఉటజం ప్రవిశన్ మధ్యరాత్రి సమయః శీతకాలః అతివ్ శౌచ్యం ఆసీత్. అతీవ శైత్యం ఆసీత్. అతీవ శైత్యం ఆసీత్. తదాపి చాణక్యః కటే సుప్తః ఆసీత్. తస్య పత్ని అపి కటే సుప్త ఆసీత్. పార్శ్వే కంబళానాం రాశిః ఏవ ఆసీత్. ఓకే, ధన్యవాదः. ధన్యవాదాలు. చాణక్యస్య త్వరగా చెప్పాలి. ఇంక ఇక్కడ చాణక్యస్య విభక్తి రూపం షష్ఠి విభక్తి అకారాంత పుంలింగః ఏకవచనం. ఉటజం ద్వితీయ విభక్తి
ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనం అకారాంత పుల్లింగః. అకారాంత పుల్లింగ ఏకవచనం. ముందర మనం ఉటజే చూసాం. నగరాత్ పంచమీ విభక్తి ఏకవచన రూపం నగరం. నగరం అకారాంత నపుంసకలింగః. కేచన అయిపోయింది. చోరాహ. కంబలాన్ చూస్తాం కదా ఇందాక, అయిపోయింది. అపహర్తుం అంటే ఏమిటి? ఇది గంతుం లాగా ఏమోనండి. ఏమో అండి ఒకటి. అలాగే తుమున్ శబ్ద అపహర్తుం అపహరించడానికి. తే అంటే ఏమిటి? తే విభక్తి రూపం ఏమిటి? చోరాహ. తే తే దాని యొక్క విభక్తి ఏమిటి? బహువచనం. బహువచనం వర్తమాన పుల్లింగం. వర్తమానకాల కాదండి, ప్రథమా విభక్తి. ప్రథమా విభక్తి. ప్రథమా విభక్తి బహువచనం. దకారాంత పుల్లింగః తత్శబ్దః. ప్రథమా విభక్తి బహువచన రూపం. రాత్రౌ రాత్రౌ అంటే రాత్రౌ సప్తమి విభక్తి స్త్రీలింగ. స్త్రీలింగ ఇకారాంత స్త్రీలింగ. స్త్రీలింగ సప్తమి విభక్తి ఏకవచనం. ఏకవచనం. మహోదయ ఒక డౌట్ అండి. మొదట వాక్యం చాణక్యస్య ఉటజం నగరాత్ బహిః ఆసీత్. ఉటజం అన్నది ప్రథమ విభక్తిలో ఉంది కదా. బాగా చెప్పారు. చాణక్యస్య అయితే ఉటజం అనేది నపుంసకలింగం. నపుంసకలింగం పుల్లింగం కాదు. చాణక్యస్య ఉటజం అనేది ఉటజం. ఓకే, కరెక్ట్. తర్వాత అనంతరం రాత్రి ఉటజం ప్రవిశన్ మధ్యరాత్ర సమయః శీతకాలः అతీవ శైత్యం ఆసీత్ తథాపి. తథాపి అనేది ఏ కాంటెక్స్ట్ లో వస్తుంది? దాని జోడి ఏమిటి? తథా ప్లస్ అపి. దాని జోడి దాని పేరేంటి? యద్యపి తదాపి. యద్యపి తథాపి. తథాపి చాణక్యః యద్యపి అతీవ శైత్యం ఆసీత్ తథాపి చాణక్యః కటే సుప్తః ఆసీత్. అదనమాట. యద్యపి తథాపి. తస్య పత్ని అపి కటే సుప్త ఆసీత్. కటే విభక్తి. కటే సప్తమి విభక్తి ఏకవచనం. పుల్లింగమే. కటః. కటః పుల్లింగము. పుల్లింగం అకారాంత పుల్లింగ శబ్దః సప్తమ విభక్తి ఏకవచనం. పార్శ్వే కంబల కంబలానాం. కంబలానాం అకారాంత పుల్లింగ బహువచనం. షష్ఠీ విభక్తి. షష్ఠీ విభక్తి ఉత్తమం. కంబలస్య కంబలయోః కంబలానాం. అస్తు. కిమస్తి అధికం? పూర్తి చేసేద్దామా ఇవాళకి? ఇది అలాగే గురువుగారు. ఇంకో 20 నిమిషాలు పడుతుంది మరి. లేదంటే రేపు చేద్దామా? రేపు చేద్దాం సార్. రేపు చేద్దాంలేండి. రేపు చేసి ఓకే. అస్తు. తర్హి మిలామः శ్వः సాయంకాలే 5:15. నమో నమః. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మహోదయ.